उधर गन्ना किसानां दी सरकार दे नाल मीटिंग अज होवेगी। पंजाब भवन चंडीगढ़ दे विच रखी गई है बैठक ते किसान जलंधर च दे रहे ने धरना। रेलवे ट्रैक हाईवे जाम किए हुए ने। गन्ने दी बकाया राशि जारी करन दी है लगातार मंग रखी हुई है उन्होंने ते गन्ने दी कीमत दे विच वाधे दी कीती जा रही है मंग। यात्रियों नूं भी कई तरह दी परेशानियां दा सामना करना पै रहा। रखड़ी दे त्योहार दे खास मौके ते किसानां दा धरना लगातार जारी है। गन्ना किसानां ने कीमत च वाधे ते बकाए दी मंग नूं लैके कौमी मार्ग बंद किया होया। रेलवे ट्रैक ते मोर्चा लगाया होया जिस करके रेलवे आवाजाही पूरी तरह ठप है। दिल्ली के बार्डरां तो बाद हुण जलंधर च भी किसानां ने मोर्चा ला दिता है। गन्ने की खेती करने वाले किसानां ने जलंधर दिल्ली कौमी मार्ग नूं बंद कर दिता है। रेलवे लाइनां भी रोकियां गईयां ने। मंग इक्को ही है कि गन्ने के भाव विच वाधा किया जाए। गन्ने का बकाया भी किसानां नूं जल्दी तो जल्दी दिता जाए। पंजाब सरकार ने भावें इस बार गन्ने के भाव विच 15 रुपए प्रति क्विंटल वाधा किया है, पर किसानां दी मंग है कि गन्ने का भाव 4 साल तो नहीं वधिया, इसलिए 400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता जाए ते 200 करोड़ का खड़ा बकाया भी किसानां नूं जल्दी तो जल्दी जारी किया जाए। उन्होंने सानू कहा कि तुसी चंडीगढ़ आओ। साडी पहला शर्त सी कि इत्थे मीटिंग करनी है। फिर उन्होंने ये दसी मजबूरी सरकार दी कि सारा तंत्र इत्थे नहीं आ सकता, तुसी 4 साथी 5 साथी अपने जिन्ने साथी लियाने चाहुंदे उत्थे लिया के आके गल करो। पंजाब सरकार ते कांग्रेस लीडरां दा भी तर्क है कि गन्ना किसानां दी समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है ते इस दे हल लई केंद्र सरकार नूं गन्ने उपर भी MSP लागू करनी चाहिए है। मैं केंद्र सरकार नूं ਇਹ अपील करना चाहुंदा है कि जिवें 22 फसलों के उपर केंद्र सरकार MSP घोषित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गन्ने के उपर भी जिहड़ी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैगी है वो केंद्र सरकार वालों घोषित की जानी चाहिए। किसानां दे जिहड़े गन्ने दे काश्तकार ने उन्हां नूं यूपी हरियाणे नालों 35 तो 40 रुपये रेट घट मिलदा। पंजाब सरकार ते कांग्रेस भावें गन्ना किसानां दीयां समस्यावां दा ठीकरा केंद्र सरकार ते भन रही होवे, पर आम आदमी पार्टी दा इल्जाम है कि पंजाब सरकार प्राइवेट शुगर मिलों के हत्थ 'च खेड रही है जिस नाल किसानां दा नुकसान हो रहा है। किसानां नूं पूरा भाव नहीं मिल रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ी पंजाब सरकार है ये भी गन्ना दे जिहड़े किसान है उन्हां दा बकाया नहीं दे रही। जिहड़ियां तां प्राइवेट मिल्लां ने 7 उन्हां कोल 70% जिहड़ा काम है गन्ने दा उन्हां कोल है ते जिहड़ियां 9 सरकारी मिल्लां उन्हां कोल 30% काम है। दरअसल पंजाब सरकार ने इस बार करीब 4 साल के वक्फे तो बाद गन्ने का भाव 15 रुपए प्रति क्विंटल च वाधा किया है, जिस नाल पंजाब च गन्ने की अगेती किस्म का भाव 310 रुपए तो वध के 325 रुपए, दरमियानी किस्म का 315 रुपए ते पछेती किस्म का भाव 310 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता है। जबकि गुआंढी सूबियां हरियाणा की अगेती किस्म का भाव 345 रुपए, उत्तराखंड में 327 रुपए ते उत्तर प्रदेश में 325 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानां ने 15 रुपए के वाधे नूं नामंजूर कर दिता है ते 400 रुपए प्रति क्विंटल भाव की मंग की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। तो उधर किसानां दीयां मंगां ते सुखबीर बादल बोले ने कि गन्ने की कीमत 380 रुपए प्रति क्विंटल की मंग ते किसानां दी बकाया राशि तुरंत जारी करने की मंग। सरकार दे 4 साल बाद निगुणा वाधा किया। साडी सरकार 380 रुपए प्रति क्विंटल तय करेगी। यह दावा हुण मनोरथ च शामिल करेगा।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੱਦ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼। ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਉਧਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਚਾਓ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਟਕੇ ਪਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਰਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਕੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਠੇ ਆਣਗੇ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।